Hello students, today we are going to start modal will or shall. Mostly students are confused where they should use will or where they should use shall. Today I will try to clear you. Shall is uncommon in modern English. जो shall है वो की है uncommon है, यह ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता shall. If you are not sure about the rules, just use will. जेकर तुसी rules बारे clear नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ श्योर नहीं हो कि असी विल यूज़ करिए या शैल यूज़ करिए तो असी विल भी यूज़ कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ विल इज़ परफेक्टली ओके इन ऑल स्टेटमेंट्स. सारिया स्टेटमेंट्स दे विच ही जेकर तुसी विल यूज़ कर लोगे तो वह ठीक मन्निया जाता है. पर फिर भी तुसी अज ये वीडियो देख रहे हो तो रूल्स बारे जानने के लिए ही देख रहे हो कि कित्थे असी विल यूज़ करिए कित्थे शैल यूज़ करिए. तो मैं कोशिश करांगा कि तुहानू क्लीयर कर देवां. आई वी सबजैक्ट जेकर आई होवे जां वी होवे तां मोस्टली असी शैल यूज़ करते हैं नॉर्मल फ्यूचर दे विच. फ्यूचर नूं भी असी दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लेने आ, नॉर्मल फ्यूचर ते स्ट्रॉन्ग फ्यूचर. क्लीयर. आई ते वी दे नाल असी की यूज़ कर लेने आ शैल, अते यू ही शी इट अते दे. क्लीयर. बाकी जो ये सबजैक्ट्स होंदे हन इन्हां नाल असी विल यूज़ कर लेने आ नॉर्मल फ्यूचर दे विच. कोई प्लान है, कोई एक्सपैक्टेशन है, प्रिडिक्शन है, कोई इन्हां दे विच असीं की कर लेने आ आई ते वही नाल शैल अते जो बाकी सबजैक्ट से दिते हुए हैं उन्हां नाल विल यूज़ कर लेने आ. जेकर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की गल करिए तो असीं की कर दिंदे आ इन्हां नूं उल्ट कर दिंदे आ. आई ते वी नाल असीं विल यूज़ करांगे, बाकी जो यू ही शी इट दे है उस नाल असीं शैल यूज़ करांगे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विच. हुण तुसीं ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की है. किसी नाल असीं प्रॉमिस करते हैं जां कोई डिटर्मीनेशन दसदे हैं, अपना कोई पक्का इरादा शो कर रहे हैं, जां कोई कमांड किसी नूं दिंदे हैं असीं, जां कोई धमकी दिंदे हैं थ्रैट. इस दे विच असीं की करना है, जिस तरह असीं आई ते वही नाल शैल यूज़ करते हुंदे असीं उल्ट कर देना है, विल यूज़ करांगे. क्लीयर. जेकर यू ही शी इट दे है पर सेंटेंस की है कोई प्रॉमिस डिटर्मीनेशन कमांड या थ्रैट दे नाल रिलेटेड है तो तुसी की है उसनूं रिवर्स कर देना, उल्ट कर देना है, शैल यूज़ करांगे असीं यू ही शी इट अते दे नाल शैल यूज़ कर देवांगे, उल्ट कर देवांगे. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स. आई शैल वेट फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन. मैं तुहाडा इंतजार करांगा ट्रेन स्टेशन ते. क्लीयर. सिंपल स्टेटमेंट है, किसी को कोई धमकी नहीं दी गई, कोई थ्रैट नहीं है, कोई इस दे विच कोई इमोशन वगैरह नहीं है. सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं तुहाडा ट्रेन स्टेशन उपर इंतजार करांगा. ये सिंपल फ्यूचर है. इस दे विच उही जो सिंपल रूल हुंदा सिंपल फ्यूचर वाला आई दे नाल असीं शैल यूज़ कर लिया. अगे देखो, आई विल गेट ए इन द एग्जाम आई प्रॉमिस. इत्थे वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, उस दियां इमोशनस जुड़े हुए हैं इस गल दे विच कि मैं ए प्राप्त करांगा, ए ग्रेड लवांगा एग्जाम दे विच, वादा कर रहा है. डिटर्मीनेशन है, उसका पक्का इरादा है. फिर असीं की कीता, आई दे नाल असीं विल यूज़ कर लिया. मोस्टली नॉर्मल फ्यूचर दे विच असीं आई दे नाल शैल यूज़ करते हैं, पर इत्थे की यूज़ कर रहे हैं, विल यूज़ कर लेना, क्योंकि यह की है एक डिटर्मीनेशन है. ओके, सैकंड देखो, वी शैल नॉट गो टू द म्यूजियम इफ वी डोंट हैव टाइम. असीं म्यूजियम नहीं जावांगे जेकर साडे कोले टाइम ना होया. सिंपल गल है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो असीं सिंपल फ्यूचर वी दे नाल शैल यूज़ करते हैं जिवें उवें यूज़ कीता है. ये देखो, वी विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग. असीं स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग दे विच असीं स्मोकिंग टॉलरेट नहीं करांगे. वो की है, पूरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहा है कि स्मोकिंग अलाउ नहीं है इत्थे. जब स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, इमोशन शो कर रहा है अपने, तो वी दे नाल असीं विल यूज़ कीता. तुसीं सिर्फ यही फर्क देखना है कि इस सेंटेंस दे विच कोई इमोशन शो किए जा रहे हैं, कोई वार्निंग दी जा रही है, किसी को थ्रैट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, या प्रॉमिस किया जा रहा है, या कोई अपना डिटर्मीनेशन शो किया जा रहा है. उस विच तुसीं की कर देना, सिंपल फ्यूचर वाले रूल नूं उल्ट कर देना. तुसीं बस इसनूं दिमाग विच रखना है. यू विल फाइंड द फ्लैश ड्राइव इन द लॉकर. तुहानूं लॉकर दे विच मिलेगी फ्लैश ड्राइव है, जो सिंपल फ्यूचर है, सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इमोशन नहीं, सिंपल फ्यूचर स्टेटमेंट. यू शैल फिनिश यूर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले. तुसीं अपना होमवर्क पूरा करोगे बाहर खेडन जाण तो पहला. बिफोर यू गो आउट टू प्ले, बाहर खेडन जाण तो पहला होमवर्क पूरा करोगे. हुण इहदे विच की है, एक ऑर्डर शो हो रहा है. Usually parents say to the children that you will do your homework first and after that you can go outside to play.
क्लीयर। इस तरह पेरेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਹੈ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। all employees will receive fire safety training every 2 years। ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, all employees shall wear safety gloves when handling hazardous chemicals। ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਕੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਗਲਵਜ਼ ਪਹਿਨਣਗੇ ਜਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਰੂਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਬੀ ਓਬੇਡ ਬਾਈ ਆਲ EMPLOYEES, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਰਡਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਲ EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस ਲੈਸਨ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਮੀ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਲ ਯੂ ਗੈਟ ਮੀ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ। ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਗੈਟ ਮੀ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਕਲੀਅਰ। ਆਫਰ, ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਬੇਟੇ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਆਫਰ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂ ਅ ਡਰਿੰਕ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂ ਅ ਡਰਿੰਕ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂ ਅ ਡਰਿੰਕ, ਸ਼ੈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਜ਼ਾ ਟੂਨਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਜ਼ਾ ਟੂਨਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ ਪਿਜ਼ਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਜ਼ਾ ਟੂਨਾਈਟ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Remember I told you in beginning, if you are confused between will or shall, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ will ਅਤੇ shall ਵਿੱਚ confused ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, you can just use will in statements। statements ਦੇ ਵਿੱਚ simple statements ਹਨ, ਤੁਸੀਂ will use ਕਰ ਲਓ। but in questions for offer and suggestion, ਪਰ ਜੇਕਰ question ਕੋਈ ਹੈ, offer ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, offer ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ suggestion ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਨ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ, ਸਹੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਲ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਈਏ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਅਲੋਂਗ ਵੈਨ ਆਈ ਕਮ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ ਐਨ ਈਮੇਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਆਰਡਰ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਓਪਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ, ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ,
ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। The tenant will shall pay the rent to the landlord। tenant ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। The tenant shall pay the rent to the landlord on or before the 5th day of the month। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲੀਅਰ, 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਲੀਅਰ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਫॉर ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣਗੇ, ਵਿਦ ਅਸ ਫॉर ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੇਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਫॉर ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਸਟੇ ਅਪ ਪਾਸਟ 10 PM। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਸਟੇ ਅਪ ਪਾਸਟ 10 PM। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇ ਅਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇ ਆਊਟ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਬਾਹਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਗੇ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਨੇ? ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਲ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਫॉर ਅ ਮੂਮੈਂਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਲ ਯੂ ਪਲੀਜ਼। ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। I will never forget all the help you gave me। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। We will ensure that every customer walks away satisfied। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਬਿਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵੀ? ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Okay students, I hope you have understood this all the rules, what is the difference between will or shall. Thanks.